रब करीम रऊफ रहीम का सबसे बड़ा एहसान है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। उस एहसान अजीम है हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा का उम्मत बनाया। दूसरे नबियों का ख्वाहिश अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का बारगाह में कबूल नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे हमारे जैसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने अपनी कीमती नबी, सारे नबियों में जिनका दर्जा आला है, आला हजरत से पूछिए उन नबी का दर्जा क्या है, तो आला हजरत ने कहा कि सारे नबियों से आला मेरे खाले कमली वाला। आला हजरत ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला हमारा नबी। जिस नबी तुम्हारा सब रसूलों से आला है। पूछो इब्राहिम खलीलुल्लाह से, क्या आप रसूल से आला है? इब्राहिम खलीलुल्लाह कहेंगे मेरा भी क़यामत का दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, मुझे भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़रूरत होगा। वो कौन है मोहम्मद मुस्तफ़ा जिनको अल्लाह ने सारे दुनिया की दौलत अता फरमाया? अब लोग समझते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा तो हमारे जैसा थे इंसान, कुछ लोगों का ख्याल ऐसा है, लेकिन हम मुखालफत नहीं करते। अल्लाह का कुरान से पूछो क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आपका जैसा है? अल्लाह का कुरान से पूछो तो कुरान जवाब देगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। बहुत खुश है ना वो, लेकिन वह नबी तुम्हारा जैसा है, बल्कि कुरान मजीद में पूछो अल्लाह की कलाम से तो अल्लाह का कलाम यह कहेगा यह अल्लाह का कलाम है, यह अल्लाह डायरेक्ट नबी मुहतरम का जरिया हम लोगों से खिताब किया। इसी कुरान के दरमियान में नबी को हमारा जैसा नहीं कहा। अल्लाह ने यह सिर्फ हम तमाम गुलामों को समझाने के लिए एक आयात ऐसे तरह अता फरमाया जिस आयात का मरफू माना यही है कि कुफारों से कह दो ये मुस्तफ़ा कि हम तुम्हारे जैसा है। किसी मूमिन से नबी मुहतरम का ये बयान मूमिन से नहीं किया गया था। उतबा भी समझता था कि मोहम्मद हमारा जैसा है, शैबा भी वही समझता था, अबू जाहिल भी वही समझता था, लेकिन तमाम का समझना अलग है। नबी मुहतरम का मकाम खुद अल्लाह समझता है, दूसरे किसी को समझने का वक़ाद नहीं है। उस नबी सारे नबियों से कीमती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने मूसा को नबूवत अता फरमाया। मूसा को मूसा कलीमुल्लाह कहकर पुकारा, इब्राहिम को इब्राहिम खलीलुल्लाह कहकर पुकारा, ईसा को रूहुल्लाह कहकर पुकारा। इन तमाम नबियों को अलग अलग खिताब से पुकारा है। किसी को दाऊद खलीफतुल्लाह कहा है, आदम को शफीउल्लाह कहा है, लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का बारी आया, रसूल करीम का मकाम आया, तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम तो खलीलुल्लाह थे, वह खुद मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, मैं रब्बुल जलाल अपने हबीब से दोस्ती करना चाहता हूँ। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस खिताब से नवाजा और कहा मेरे मुस्तफा तो हबीबुल्लाह है। तकरीर करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बड़े बड़े उलमा लोग तकरीर करते हैं और बहुत सारी मौलविया तकरीर भी करते हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत मुजद्दीद दीन मिल्लत ने जो सर्कल तैयार किया है उसी को मसलक आला हजरत कहते हैं। हम क्यों मसलक आला हजरत हैं? हम आला हजरत क्यों करते हैं? आला हजरत को अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने वो ताकत अता फरमाया, कहा कि आखिरी जमाना में आने वाला तमाम फितनों को मिटाने में तन्हा अहमद रजा का कलम काफी है। सब गुस्ताखों में बारी मेरे आला हजरत है। तमाम का गुस्ताखियों को आप लोगों का सामने पेश किया कि ये देखिए फलाना तो छुपे हुए छुपे रस्तम है, सामने कहता है कि अल्लाह की रसूल नूर है, पीछे रसूल का गिबत करने वाला लोगों का पहचान आला हजरत ने हमारा सामने पेश किया। अब देखिए नशरुद्दीन फी जिक्र नबील हबीब किताब है, उस किताब का 5-6 पेज तक
मौलाना अशरफ थानवी ने अपनी जिंदगी में यह किताब लिखा है। इस किताब में रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत का जिंदगी की, रसूल की नूर के बारे में उन्होंने जिक्र किया। बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूल का नूर का जिक्र अशरफ अली थानवी करता है, मसला नहीं होता। जब अहले सुन्नत का उलमा कहता है कि रसूल मकबूल नूर है, अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल ने नूर मुस्तफ़ा को सबसे पहले बनाया, तो तुम लोग कहते हैं नहीं, हम नहीं मानेंगे। पूछो अशरफ थानवी साहब से कि आपने ये कैसे लिख दिया? क्या आप भी सुन्नी मौलवी? बंगला बंगला वाला वल्ला বাংলা বলবো, বাংলা বলবো, কারা কারা চান বাংলা? তো আপনারা বলবেন, আমি তো আমার এক্সপ্রেস চালাচ্ছি, আপনারা কেউ বলতেছেন না, আমি কি করব? বাংলা উর্দু দুটোতে मैं मजबूर हूं, कोई मुझे बोला नहीं तो मैं मजबूर हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन और पैगंबर आजम हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के সম্পর্কে যখন আশরাফ আলী থানভী নিজের কিতাব কওমিদের বড় আলিম আকাবির দেওবন্দের 1 নম্বর মৌলভীর কিতাব নশরুদ্দীব ফি যিকরিন নবীল হাবিব, ওই কিতাবের 1 থেকে 5 থেকে 7 পৃষ্ঠা পর্যন্ত রাসূল মকবুলের নূর সম্পর্কে উনি আলোচনা করেছেন। ওইখানে আল্লাহর হাবিবের পায়ের পাতা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত সমস্ত কিছুকে নূর বলে ঘোষণা করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা তো মন গড়া কিছু বলি, मन गोड़ा किचु बोली। अल्लाह ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जतुल जलाल का किताब कलामुल्लाह, वही कलामुल्लाह अल्लाहर कलाम, वही कलाम के जिज्ञास करबो रसूल की अल्लाहर कलाम जवाब दिच्छे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अरे वो नूर क्या है? नूर की नूरी হচ্ছেন रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम आइम्मा उलमा का यही, तमाम आइम्मा उलमार मत হচ্ছে रसूल मकबूल হচ্ছেন ওই নূর, আর কিতাব হচ্ছে কালামুল্লাহ। ওই নূর যারা মানবে, আল্লাহর হাবিবের নূরকে যারা স্বীকার করবে, তারা ওই কালামুল্লাহ রিচার্জ করে করে কেউ সায়েন্টিস্ট হবে, ওই কালামুল্লাহ রিচার্জ করে করে কেউ ইসলামিক স্কলার হবে, এই কালামুল্লাহ পড়ে পড়ে কেউ বিশ্ববিখ্যাত গুস্তাখ রাসূল হবে। এই কালামুল্লাহর মধ্যে রয়েছে হেদায়েত। এই কালাম যখন মুস্তাফার ইশকের চশমা লাগিয়ে পড়বেন, তখন আপনাকে ওলি বানিয়ে দেবে। আপনি আল্লাহর বান্দা হিসাবে, বান্দা হিসাবে, বান্দা হিসাবে রবের মাহবুবের মোহাব্বত নিয়ে ওই কালাম পড়বেন। আল্লাহর বান্দা থেকে পড়ে পড়ে আল্লাহ তোমাকে বন্ধু বানিয়ে দেবে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমরা আল্লাহর কালাম পড়ে পড়ে বন্ধু হতে চাই না গুস্তাখ হতে চাই? কারা কারা বন্ধু হতে চান হাত তুলে দেখান। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से जब हम लोग আমরা এখান থেকে পড়ি না, রসুল মকবুলের শানে দুরুদ পড়ি, সালাম পড়ি, আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী, নিশ্চয় আমি এবং আমার মালায়েকা ফেরেশতারা মিলে আমি কি করি? আমার নবীর উপরে দুরুদ দেই। ওই নবীর উপরে দুরুদ বেজার জন্য দুনিয়াতে যারা আমার হবে, আল্লাহ বলতেছেন কাদেরকে? ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু। কাকে বলছেন? ঈমানদারকে। ঈমানদার কারা? ঈমানদার কারা? মানুষের যে মাইন্ড, যেটা মেমরি, এই মেমরিতে সায়েন্টিস্ট বলতেছে 12,000 আরব, আবার 12,000 লাখ পয়েন্ট, মানে মেমরিটা এত ফ্রি। ওই মেমরিতে যদি আপনারা মেমরি নিয়ে আসছেন, বক্তাকে এখানে দাওয়াত দিয়েছেন, বক্তার কাজ হচ্ছে আপনাদের মেমরিতে নতুন নতুন কিছু জিনিস আপডেট দেওয়া। আপনার কাজ হচ্ছে যেই জিনিসগুলো আপনার মেমরিতে ঢুকবে ওইটা সেভ করে রাখা। এই দিকে শুনলাম, ওই দিকে ছেড়ে দিলাম,
এই ওয়াজে কাজ আসবে না। আমি ভারত থেকে নয়, যদি কাউকে মদিনা থেকে মানে আলোচনা শুনে ওই আলোচনার উপর আমল করেন না, তাহলে আপনার এই শোনাও কাজে আসবে না, উনার আশাও কাজে আসবে না। আপনারা আমল করার চেষ্টা করবেন, কিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আমাকে আনছেন, আমি এখানে ভালো ভালো ফুলাও গোশত দিয়ে খাবার খাচ্ছি, যাওয়ার সময় হাদিয়া দিবেন, আমি নিয়ে যাব। কিন্তু আপনারা কি পাবেন? মাওলানা নোমান সাহেব অনেক মহব্বত করে আমাকে আসতে বলেছেন, অনেক দিন থেকে মেহনত করে আমার ভাই, লাস্ট পর্যন্ত ওনার কথা রাখতে হবে, আসলাম। কিন্তু আমরা রসুলে মকবুলকে কিভাবে, আমরা তো রসুলের সিরাত নিয়ে, রসুলের মিলাদ নিয়ে, রসুলের শান নিয়ে টানাটানি করি, ঠিক আছে না? আল্লাহর ফায়সালা না মেনে মোল্লার ফায়সালার উপরে আমল করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীকে বলছেন কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম বলার জন্য। কে বলছেন? আল্লাহ। কেন বলছেন এখন এই কথা? সবাই শুনবেন এবং এটা মনে রাখবেন, মেমোরিতে সেভ রাখবেন। ওয়াইজ তুমিও হতে পারবে যদি রসুলের আদর্শ ভিতরে নিতে পারো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের একজন নবী ছিলেন হযরত ওয়াজির আলাইহিস সালাম। ওয়াজির আলাইহিস সালাম একবার ঘুমিয়ে গেলেন। ঘুমানোর পর হযরত ওয়াজির আলাইহিস সালাম 100 বছর পরে ঘুম থেকে উঠলেন। কত বছর? উঠে দেখলেন এলাকার সমস্ত কিছু চেঞ্জেস, সব কিছু বদলে গেছে, কোনো কিছু নেই। ওনার কিছু উম্মত এই এলাকা থেকে বের হয়ে বাইরে যাওয়ার পরে দেখলেন কিছু লোক ওনাকে চিনতে পারতেছে, আমি শর্টকাট বলতেছি। তখন ওনার কিছু উম্মত বলতে লাগলেন, ওয়াজির তো সাধারণ কোনো মানুষ নয়, হয়তো ওয়াজিরুন ইবনুল্লাহ, উনি আল্লাহর ছেলে। বলুন নাউজুবিল্লাহ। সাধারণ একটা মুজিজা দেখে ওয়াজির আলাইহিস সালামকে ওনার উম্মতেরা আল্লাহর ছেলে বলে ঘোষণা করতে শুরু করল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওই জিনিসটাকে নোট করলেন। দ্বিতীয়ত যখন ঈসা রূহুল্লাহ আলাইহিস সালামের জামানা আসলো, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনেক মুজিজা রয়েছে। হযরত ঈসা মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করতেন। পাখি আছে এখানে এদেশে? পাখি আসেনি বা কত হও না কেন? ওই পাখি তৈরি করে পাখির মধ্যে করে ফু দিতেন, ওই পাখি আসমানের দিকে উড়তো, একদম অরিজিনাল পাখির মতো। মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে ওইটাকে আসমানে উড়াইতেন। কে? নাম বলেন, জুড়ে বলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম। ঈসার উম্মতেরা এই ঘটনাগুলো দেখে দেখে হঠাৎ করে বলতে লাগলো, মাসিহুন ইবনুল্লাহ, উনি আল্লাহর ছেলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই বিষয়গুলো নোট করে রাখলেন যে পূর্বের উম্মতেরা কি করছে। মুজিজা দেখে দেখে নবীকে আল্লাহ এবং আল্লাহর ছেলে বলতে শুরু করলো। হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের একটা বিষয়, যখন নমরুদের সাথে উনি বাহাস মুবাহেলা মুনাজিরা করলেন, নমরুদকে বললেন, হ্যাঁ তুমি বলতেছো তুমি নিজে খোদা, আমি তোমাকে খোদা মানতে রাজি, যদি আজকে নয় আগামীকাল যদি পশ্চিম দিক থেকে সূর্য বের করতে পারো, আমি তোমাকে খোদা হিসাবে মানব। আমার খোদা যিনি হবেন তিনি পশ্চিম থেকে সূর্য বের করতে পারবেন। নমরুদের প্রস্রাব ছুটে গেছে, সম্ভব না তো, সব খোদাই আসমানে তো আর চলে না। জমিনের যে বন্ড খোদার কি কাজ আসমানে চলবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পয়গম্বরে আজম হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পৃথিবীতে আগমন করলেন, হযরতে মাওলা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীমের সাথে সফরে যখন হযরতে মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামাজ কাজা হয়ে গেল, ওই অবস্থায় নামাজ কাজা হওয়ার কারণে মাওলা আলী কাঁদতে লাগলেন। মাওলা আলীর মলিন চেহারা দেখে আল্লাহর হাবিব জিজ্ঞাসা করলেন, আলী ঘটনা কি একটু বলো। আল্লাহর হাবিবের খলিফা হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহুল কারীম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার নামাজের ওয়াক্ত চলে গেছে, আজকের নামাজ কাজা হওয়ার কারণে আমি আলী কষ্ট পেয়েছি। আল্লাহর হাবিব ডাক দিয়ে বলেন, হে সূর্য, যেই জায়গার মধ্যে ছিলে ওই নামাজের ওয়াক্তে ঠিক ওই জায়গার মধ্যে চলে আসো। আজকে বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, আমাদের হিন্দুস্তান, বিভিন্ন দেশ চাঁদে যাচ্ছে।
কত তরক্কি করেছে, ঠিক কিনা? अरे तुम जिस चांद पर जाने वाले हो, जा रहे हो इसी चांद तो मेरे नबी का खेलना था। এই চাঁদ দিয়ে আমার হাবিব খেলতেন। আপনাদের ছোটবেলা বাচ্চাদেরকে কি দেন আপনারা? খালানা। বাচ্চা যেটা চায় ওই খালানা আপনারা দেন, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, ওই খালানা আপনারা চান যে আপনার বাচ্চাকে খুশ করার জন্য দিতেন। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবী আলাইহিস সালামের চাচা ওই জামানাতে যখন ইসলাম কবুল করবেন তখন বললেন, বাতিজা দুটা প্রশ্নের জবাব দাও আমাকে। আমার বাতিজা দুটা প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথম কথা হচ্ছে, আমি যে তুমি জন্মের পরে তোমার ঘরে গিয়েছিলাম দেখার জন্য, আমি দেখলাম তুমি হাত দিয়ে আসমানের তারাকে ইশারা করতেছো। ওই জায়গা থেকে তারা এই জায়গাতে আসছে, চন্দ্রকে ইশারা করলা এই দিক থেকে ওই দিকে চলে গেল। ওই বিষয়টা বুঝলাম না। আমার হাবিব বলেন, আপনার আব্বা ছিলেন জমিনে, আপনাকে খেলনা দেওয়ার জন্য আপনার অনেক রিশতেদার ছিল, আত্মীয় স্বজন ছিল। আমার আব্বা দুনিয়াতে ছিলেন না বলে আল্লাহ আমাকে চাঁদ সূর্য সিতারা দিয়েছিলেন খেলনার জন্য। আজকে তুমি অনেক বড় বাপের বেটা হয়ে গেছো, আসমানে চলে গেছো ছাদে। হ্যাঁ, আরে ভাই, চাঁদ তো আমার হাবিবের খেলনা ছিল। ওই হাবিবে আজম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামিতে নাম লিখিয়ে দেখো, চাঁদ তোমার কথায় উঠবে বসবে। চাঁদ অনেক আছে না, সকালে উঠে সূর্যকে বলে সূর্য নমস্কার, অনেকে বলে চন্দ্র নমস্কার, অনেকে সিতারাকে নমস্কার করে, করে কিনা? আমি এটার কোনো বিরোধিতা করতেছি। আমরা কাউকে নমস্কার করি না। আমরা কাকে নমস্কার করি? আমরা কাউকে করি না। আমরা এই সমস্ত সৃষ্টির যিনি একজন মালিক রব্বুল ইজ্জাতুল জালালের ইবাদত করি এবং আল্লাহর হুকুম মোতাবেক নবী মুহতারাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীকে আমরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি। আল্লাহ কোরআনে কারীম ফুরকানে হামিদের মধ্যে বলছেন, হে মুসলমানের জাতেরা, হে ইসলাম ধর্মাবলম্বী যারা রয়েছ, ইনসান এবং মানুষের প্রতি আল্লাহ খেতাব করতেছেন, তোমার জন্য তোমার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ হচ্ছেন তোমার জন্য মডেল। কি? কাকে ফলো করতে হবে? মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। এখন জমানায় কেউ রাসূল কারীমের আদর্শকে ফলো করতে, সবাই ঠিক আছে আমরা আলে সুন্নাত, কিন্তু নওজওয়ানের অবস্থা যদি দেখেন, মাদ্রাসায় পড়ছেন, মক্তবে পড়ছেন, সবাই হুজুরেরা শিক্ষা দিছেন ছোটবেলা, আলিফ খালিফ, আলিফ খালি বের নিচে এক নক্তা, ঠিক আছে না? তের উপরে 2 নক্তা, সের 3 নক্তা, জিমার নিচে আলিফ খালিফ বের নিচে 1 নক্তা। এখন ফুলাফানেরা চুলের স্টাইল যদি দেখেন, সাইড খালি, এ সাইড খালি, ওই সাইড খালি, টুল্লির উপর 1 নক্তা। এটা কি আদর্শ রাসূল? না। ওই আদর্শকারী নিশ্চয় তোমার ওই অবস্থায় মৃত্যু হলে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। কবরে গিয়ে তোমার মতো নওজওয়ান আল্লাহর ফেরেশতাকে চেহারা দেখাতে পারবে না। এই ধরনের কালচার ইহুদি, নাসরা, শয়তানের কালচার, দাজ্জালের কালচার, এটা মুসলমানের কালচার নয়। মুসলমান আপনি মনে করেন আমার ছেলে তো স্টাইলটা করে ফেলছে, তার কি বলা যায়? আপনার জন্য ফরজ হলো যখনই দেখবেন এই ধরনের কালচার আপনার ছেলেমেয়েরাও গ্রহণ করতেছে, তাদেরকে জুলুম করে এই কালচার থেকে সরিয়ে আনেন। কারণ হচ্ছে শেষ জামানা চলে আসছে, মানুষের ঈমান লুটার জন্য সেলুনগুলোর সামনে দেখবেন বিভিন্ন ব্রাইটিশ স্টাইল করে কয়েকটি ফটো লাগাইয়া ছেলেরা আসবে, বল ভাইয়া ওই যে স্টাইলটা দেখছেন না, ওইটা করে দিন। আল্লাহর হাবিবের আদর্শ গ্রহণ করেন। এখন তো নওজওয়ানেরা অনেক ভালো, দেখছেন মাহফিলের আশেপাশে দাঁড়ায়, আল্লাহকে ভয় করে, নবীকে মহব্বত করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সংগঠনের সাথে জড়িত, ইয়ারটি জ্যাকেট লাগিয়ে আছে। ইয়ারটি জ্যাকেটগুলো কেন লাগাচ্ছে তারা? স্বেচ্ছাসেবক কেন হচ্ছে? তারা তো রসুলের ইজ্জতের পাহারাদার।
ঠিক কি না? পাহারাদার হিসাবে যদি আল্লাহর দরবারে নাম লিখিয়ে রাখতে চাও, তাহলে আল্লাহর বান্দা কোনোদিন কোনো গায়ের মুসলমান কাফের মুশরিককে তোমার জীবনের মডেল হিসাবে গ্রহণ করবে না। মাথায় টুপি দেওয়া এটা মডেল, মুস্তাফার মডেল, সাহাবাদের মডেল, ওইটা গ্রহণ করবেন। আমরা মনে করি কয়েকদিন মাদ্রাসাত যারা যায় কিছু চান্দা কালেকশন করবে, মসজিদ মাদ্রাসা চালাবে, ইমামতি করবে, কিন্তু রসুল করিম রউফুর রহিমের জবান থেকে বের হয়ে আসছে उलमा वरासतुल अंबिया। जो उलमा है ये अंबिया का वारिस है। যারা আলিম, যারা হুজুর, তারা কারা? নবী পাকের ওয়ারিস। কার? তো কথা বলেন না, নবী পাকের ওয়ারিস। আমার কথা ছিল কোন জায়গায়? হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বলছিলেন যেদিক থেকে সূর্য বের হয়, পশ্চিম দিক থেকে যদি বের হয় আর বের করতে পারো, নমরুদ তোমাকে খোদা মানবো। নমরুদের ফার্ম চলে যায়, পারে না, বলে আমি পারবো না। এই কথাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নোট করে করে শেষ জমানায় যখন নবী মুহতারামের আগমন হলো, আল্লাহ বলেন যদি আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর মুজিজা দেখে, যদি ওনার উম্মত ওনাকে আল্লাহ এবং আল্লাহর ছেলে বলে ফেলে, এর জন্য আগে ওই লাইনটা বন্ধ করার জন্য, উম্মতকে সবক দেওয়ার জন্য নবীকে বলেছেন যে বলে দাও কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম। আদতের নবী আমাদের মতো নয়। নবী কাকে এই কথা বলেছেন? নবী বলেছেন কাফেরদেরকে। ওই কাফেররা যেন কোনো শক সন্দেহ করে আল্লাহর নবীকে আল্লাহর ছেলে বা আল্লাহ বলে না। আদতের নবী আমাদের মতো নয়। যখন দুনিয়া থেকে চলে যাবেন, জিবরিল ও আজরাইল দুনো উপস্থিত ৭০,০০০ ফেরেশতাদেরকে সাথে নিয়ে আল্লাহর হাবিবের ঘরে দস্তক দিলেন জিবরিল। আজরাইল দস্তক দেওয়ার পরে আল্লাহর নবীর মেয়ে হযরতে ফাতেমা দরজা খুলে দেখলেন আজরাইল উপস্থিত। বললেন আব্বাজান, এমন এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন, আমি তাকে চিনি না। ওই ব্যক্তি আসমান এবং জমিনের ফাসলায় দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পয়গম্বর বলেন তাকে ভিতরে আসতে বলো, সেই হচ্ছে মালিকুল মউত। আজরাইল তাকে ভিতরে আসার পারমিশন দাও। আজরাইল এবং জিবরিল যখন রাসূল করিমের পাশে আসলেন, আল্লাহর হাবিবের খেদমতে সালাম প্রেরণ করলেন। ওই সালামের পরে বলেন কালাম শুরু হলো। আল্লাহর বান্দারা শুনো, জিবরিল বলতেছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি চাইলে জমিনে থাকতে পারবেন, নতুবা আপনাকে নিয়ে আরশে যাওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন। আমার হাবিব বলেন আমি দুনিয়াতে আমার গুনাহগার উম্মত গুলোকে রেখে আমি ওই দুনিয়া ছেড়ে আমি আরশে আজিমে যেতে চাই না। আমি আমার উম্মতকে নিয়ে দুনিয়ার জমিনে থাকতে চাই। নবী মুহতারাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে হযরত আজরাইল বলেন হ্যাঁ আমি তো চলে। আল্লাহর নবী বলেন হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি আজরাইলকে পারমিশন দেব, কিন্তু আমার উম্মত কার তোরে রেখে যাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জিবরিল বলেন হে মুহাম্মদ মুস্তাফা, দু জাহানের বাদশা আল্লাহর বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, আপনি আপনার উম্মতের জিম্মার চিন্তা করতে হবে না। আপনার উম্মতের চিন্তা, আপনার উম্মতের জিম্মাদারি আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্বয়ং নিয়েছেন। কে নিয়েছেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পয়গম্বরের উপরে যখন হযরতে আজরাইল দুইটা আঙ্গুল রাখলেন, দুইটা আঙ্গুল রাখলেন, আল্লাহর হাবিব জিজ্ঞাসা করলেন কি রেখেছো আজরাইল, আমাকে একটু বলো। আল্লাহর হাবিবকে জিবরাইল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি দুটা উঙ্গলি আপনার বুকের উপরে রাখছি। আল্লাহর হাবিব বলেন আমি বুঝতেছি ৭ আসমান ৭ জমিন আমার বুকের উপরে উঠে গেছে। আজরাইল রে, আমি ওইটা বই করি না, আমি ওই চিন্তা করি না। তুমি কিয়ামত অবধি আনেওয়ালা আমার যত উম্মত গুনাহগার আসবে সকলের কষ্ট একত্রিত করে আমি নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহকে দিয়ে দাও। কথা দাও আমার উম্মতকে তুমি কষ্ট দিবে না।
আল্লাহর হাবিবের সামনে জিবরিল বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার যে উম্মত আপনার উপরে কসরতের সহিত দুরূদ পড়বে, অন্তরে যে অন্তরে আপনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর জায়গা থাকবে, ওই ব্যক্তি মৃত্যুর যন্ত্রণায় কষ্ট করবে না। তার জান আমি এমন ভাবে কবজ করব গো রাসূলুল্লাহ, আমি তার জান এমন ভাবে কবজ করব, আটা ময়দার ভিতর থেকে একটা চুল টেনে বাইর করার সময় যেভাবে ওই আটা ময়দা বুঝতে পারে না, আমি আজরাইল কথা দিলাম গো নবীজি, কিয়ামত পর্যন্ত আনে ওয়ালা প্রত্যেক আশিকদের জান, প্রত্যেক আশিকদের রূহ আমি ওইভাবে কবজ করব। বলুন সুবহানাল্লাহ। আজরাইল ইজাজত দিলেন। আজরাইল ইজাজত পেয়ে আল্লাহর হাবিবের রূহ মুবারক নিয়ে যখন আরশে আজিমের দিকে চলে গেলেন, আরশে আজিমে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে খুঁজতে লাগলেন। মনে রাখবেন এই কথা, পয়েন্ট অনেক বড়। আপনারা ওইদিকে যাবার হলে চলেন, বসার হলে বসেন, এদিকে শোনার হলে শুনেন, নতুবা এসে ওয়াজ করেন, আমি একটু শুনব। আল্লাহর হাবিবের সাহাবা সবাই চিন্তিত, রাসূল করিমের রূহ মুবারক নিয়ে যখন আরশে আজিমে পৌঁছলেন, আজরাইল জিবরিল সাথে ৭০,০০০ ফেরেশতারা সালাম দিয়ে দিয়ে আল্লাহর হাবিবের রূহ মুবারককে ওই জায়গাতে নিয়ে যাওয়ার পরে জিবরিল আজরাইল বলেন, ইয়া রাব্বাল আলামিন, আমরা মহা বিপদে আছি। আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহ সমস্যা কি? হযরতে আজরাইল বলেন, আল্লাহ গো, আমি আপনার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূহ মুবারক রাখার মতো জায়গায় আরশে আজিমের মধ্যে পাচ্ছি না। আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ আজরাইল ও জিবরিল শোনো, আমি আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর সিনা থেকে পাক আমি আরশ কুরসি লৌহ কলমের মধ্যে কোনো জায়গাও বানাই নাই, ওই জায়গাতে নিয়ে যাও। আমার বন্ধু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর যে সিনা থেকে রূহ মুবারক নিয়ে এসেছিলে ওই সিনার মধ্যে রেখে আসো। আজরাইল ও জিবরিল একসাথে আবার ফেরেশতাদের নিয়ে যখন মদিনার জমিনে আসলেন, আল্লাহর হাবিবের রূহ মুবারক পুনরায় ওই জায়গার মধ্যে রাখলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। আজরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নবী আলাইহিস সালামকে শুধু মৌতের মজাটা, কুল্লু নাফসিন যায়িকাতুল মউত, এই মজাটা দেওয়ার জন্য রাসূলের খেদমতে আসছিলেন। শক্লে নবী মুর্দা नहीं है। আলা হযরত বলেন, তু জিন্দা है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला। पढ़े ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला। বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি জিন্দা, আপনি জিন্দা, আল্লাহর কসম আপনি জিন্দা, কিন্তু রব্বুল আলামিনের হাবিব মেরে চশমে আলম সে চুপ জানে ওয়ালা, আমার নজর থেকে লুকিয়ে আছেন। কেননা আমার চোখের সামনে গুনার পর্দা পড়ে আছে। ওই গুনার পর্দা যখন আমি কেটে ফেলবো, ওই গুনার পর্দা যখন দুরুদ এবং তাসবিহ তাহলিম ইবাদতের মাধ্যমে গুনার পর্দাটা ক্ষয় হয়ে যাবে, অটোমেটিকলি ওই চক্ষু দিয়ে মদিনার হাবিবকে দেখতে পাবেন। नबी हाजिर और नाजिर का मसला बहुत बड़ा है। कोई कहता है नबी हाजिर नाजिर क्यों बोले ना, नबी हाजिर नाजिर নয়। এটা হচ্ছে ঈমানের বিষয়। নবী মানার বিষয়টা হচ্ছে টোটালি আলাদা, ঠিক আছে না? আউলিয়া কেরাম মানার বিষয়টা হচ্ছে টোটালি আলাদা। কেউ বলে অলি বলতে কিছু নেই, শাহজালালের এটা আড্ডা, শাহ ফরানের এটাও আড্ডাখানা, গরিব নওয়াজের এটাও বেদাতের ফ্যাক্টরি। কেউ বলে, আমি কারো নাম নিলাম, সবাই জানে আমি কারো সমালোচনা করি, শুধু আমাদের উপরে যেটা বলে এটা রদ করতেছি, ঠিক আছে না?
আল্লাহ রব্বুল আলামিনের হাবিব পয়গম্বর আজমের যত চাহনেওয়ালা, যত আওলাদ, নবীকে যত মানুষ মহব্বত করেছে, নবীর প্রেমের আগুন দিয়ে যারা অন্তরকে পুড়িয়েছে, তারাই ওলি হয়েছে। আল্লামা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে যারা হাদিস পড়েছেন, যারা হাদিসের ইমাম হিসাবে মূলত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীকে মানেন, যারা কওমি আহলে সুন্নত, আহলে হাদিস, জামাত ইসলামী, तमाम ফিরকা, যত ফিরকা আছে, যত মৌলভী আছে, সকলের সনদ হচ্ছে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী থেকে। উনি ছিলেন কাদেরিয়া তরিকার একজন মুরিদ, হুজুর গাউসে পাকের গোলাম ছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুর গাউসে পাকের চাহনে वाला যত ছিলেন। দেখেন শাহজালাল মুজর্রব ইয়ামানি কে হযরত সৈয়দ আহমদ কবির রিফাই আলাইহির রহমত ওয়া রিদওয়ান, যিনি রাসূল করিমের হাত মুবারকে সরাসরি চুমা দিয়েছিলেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। শাহজালাল মুজর্রব ইয়ামানির পীর ও মুর্শিদ, উনি ওনার হাতে কিছু মাটি দিয়ে বললেন, বাবা এই মাটির মিল যে জায়গাতে গিয়ে পাবে, ওই জায়গায় তোমার আস্তানা হবে। সিলেটের মানুষ ভাগ্যবান, সিলেটের ওই শাহজালালের ঠিলাতে মক্কার মাটির মিল আছে বলে শাহজালালের মাজার হয়েছে ওইখানে। শাহজালাল নে কালেমা পড়িয়েছেন। শাহজালাল আমাদের কেউ না কেউ পূর্বপুরুষে 10 সিঁড়ি 20 সিঁড়ি উপরে গিয়ে পাবেন কেউ ঠাকুর ছিল, কেউ নাচ ছিল, কেউ ফাল ছিল, কেউ দাস ছিল, কেউ দেবনাথ ছিল, ঠিক কিনা? আমরা যখন ইসলাম পেয়েছি শাহজালালের ওসিলায়, ইসলাম পেয়েছি শাহ ফরানের ওসিলায়, ইসলাম পেয়েছি নাসিরউদ্দিন সিফা সালারের ওসিলায়, ইসলাম পেয়েছি শাহ গরিব নওয়াজের ওসিলায়, ইসলাম পেয়েছি মুজাদ্দিদ আল ফেসানির ওসিলায়। এদেরকে আমরা কিভাবে বলে যাব? বাবা যখন ছেলের প্রতি নারাজ হয়ে যায়, ঠিক আছে না, এলাকার লোক দিয়ে সালিশ যখন বসায়, এখানে কি বলে সালিশ বলে, সালিশ যখন বসায়, সালিশের সামনে যখন ছেলে বলে আমি বাবার ওই কথা মানবো না, এই বাবার প্রতি আমার এই সেই অভিযোগ বলার পরে মানুষ কি বলে, এটা বাফের নাফরমান আওলাদ, ঠিক আছে না? তো যখন তা পক্ষ থেকে তুমি ইনভিটেশন পেয়ে তোমার পূর্বপুরুষ মুসলমান হলো, আজকে তুমি ওনাকেই বেদাতি বলছো, তুমি হালালি না, তুমি হারামি। এখন বলে তোমরা এই গরিব নওয়াজের উরুস করো, খাজা সাহেবের উরুস করো, আলা হজরতের উরুস করো, এতগুলি উরুস, এতগুলি ইসালে সব, এতগুলি প্রোগ্রাম কেন করো তোমরা? আমাদের একটাই কথা হচ্ছে, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আল্লাহর নবী যাদেরকে কবুল করেছেন, এদের সকল আউলিয়ায়ে কেরাম হচ্ছে রিশতেদার। আউলিয়ায়ে কেরাম কার রিশতেদার? যাকে আল্লাহর হাবিব কবুল করেছেন। একটু জোরসে বলুন, যাকে কবুল করেছেন, ঠিক কিনা? আপনারা মনে করেন আমার এই হুজুর সুফারি গাইতেছেন, একটু কথা শুনেন। আপনি বিয়ে করছেন, একটু দাঁড়ান না, দাঁড়ান না, যে বিয়ে কে করছে একজন দাঁড়াও, একটু কথা বলি। কেউ বিয়েতে নেই, কেউ বিয়ে করে নাই, সিলেটে সব বিয়েতে। ও চাচা বিয়ে করছে, মাশাআল্লাহ। আপনি বিয়ে করছেন চাচা? বিয়ের পূর্বে আপনার শ্বশুর বাড়ির সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল? আপনি যখন আপনার স্ত্রীকে কবুল বলার পরে ওই স্ত্রীর ছোট ভাই আপনার শালা, বড় ভাই সম্বন্ধী, আপনার স্ত্রীর বোন আপনার শালি, এর আগে কিন্তু আপনাকে দুলাভাই বলে ডাকে নাই, বিয়ের পরেই ডাকছে, ঠিক আছে না? ওইভাবে আপনার তালাক হয়ে গেলে কি হবে? আর আপনার দুলাভাই ডাকবে? শালা শালি ডাকবে না, আপনাকে গালি দেবে, ঠিক আছে না? হ্যাঁ, বসে যান। বুঝছেন আমি কি জিজ্ঞাসা করছি? যাদেরকে নবী আলাইহিস সালাম কবুল করেছেন তাদের রিশতেদার হচ্ছে আউলিয়ায়ে কেরাম, যাদেরকে তালাক দিয়েছেন তাদের কোনো রিশতেদার নেই। তো আমরা নবী আলাইহিস সালামের
চাহনে ওয়ালা নবীকে আমরা চাই, আমাদেরকে নবী মোহব্বত করেন। নবী আলাইহিস সালাম মুসলিম শরীফের হাদিস, আল্লাহর হাবিব বলতেছেন, আমার এই সাহাবাই কেরামদের মধ্যে বসে বলতেছেন, আমাকে যারা ভালোবাসবে তারা শেষ জামানায় পৃথিবীতে আসবে, যারা বেশি ভালোবাসবে। সাহাবাই কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আপনাকে এত ভালোবাসি, আপনি বলতেছেন যারা ভালোবাসবেন তারা পরে আসবেন। আল্লাহর হাবিব বলেন, না না, তোমরা আমাকে ভালোবাসো ঠিক আছে, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখেছো, আমার মুজিজা দেখেছো, আমার নবুয়তের নিশানা দেখেছো, তারপরে তোমরা ঈমান এনেছো। তারা 1400 বছর পরে হোক আর 1200 বছর পরে হোক পৃথিবীতে আসবে, আমাকে দেখবে না, না দেখে ইয়াকুনুনা বাদি, তারা বাদ পরে আসবে, কিন্তু তারা আমার কালমা গ্রহণ করবে। আমাকে কেমন ভালোবাসবে শুনো, তাদের মজলিসে, তাদের মিম্বরে, তাদের বড় বড় মাহফিলে, তাদের অনুষ্ঠানগুলোতে দাঁড়িয়ে বলবে, আল্লাহ একবার সমস্ত ধন দৌলত আল আওলাদ মাল সবকিছু তোমার নামে দিয়ে দিলাম, এর বিনিময়ে একবার হলেও তোমার হাবিবকে স্বপ্ন যুগে দেখার সুযোগ দাও। বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীর দলিল এগুলো আমার নয়, হাবিবে কিবরিয়ার দলিল যে আমরা নবীকে ভালো বেশি বাসবো। এখন আপনার মর্জি, আপনি যদি নবীকে আমার মতো মনে করেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, কেউ যদি বলে আমি নবীর মতো, তাহলে নবী তার মতো, ঠিক আছে না? এটা মানা যাবে না। ওই জায়গাতে আল্লাহ পরিষ্কার করে দিয়েছেন, নবী কারো মতো। আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাতের মাসলাকে যারা আছে, তারা নবী নবী নিয়ে পাগল। তারা আল্লাহ ওয়াহদাহু লা শরীকের সাথে কাউকে শরীক করে না, আর নবী আলাইহিস সালামের রিসালাতের সাথে কোনো মোল্লা কোনো পীরকে শরীক করে না। এখন আমাদের কাছে নবী কেন এত দামি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীম ফুরকানে হামিদের মধ্যে বলেছেন, ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। এই নবী হলেন সকল মখলুকের জন্য রহমত। আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশক মোহাব্বতের কানজুল ইমান নূরুল ইরফান বের করে পড়বেন, নবীর শান পাবেন। ওই কিতাবের মধ্যে ওই তরজমাতুল কুরআন, যেটা যে কিতাব আলা হযরত রচনা করেছেন, ওই কিতাব রিসার্চ করলে আপনি গুস্তাখ হবেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কোরআন পড়ে পড়ে একদল মানুষ জাহান্নামে যাবে, ওই কোরআন পড়ে পড়ে একদল মানুষ जन्नते जावे। जन्नते जाने वाला हो कुरान पढ़ने वाला, जन्नत में जाने वाला कुरान पढ़ने वाला है, जहन्नम में जाने वाला भी कुरान पढ़ता है। इसी कुरान में क्या ऐसा है, कोई पढ़ा तो जहन्नम, कोई पढ़ा तो जन्नत। ये कुरान जिसको हिदायत देता है ना, वही जन्नत में जाता है। हिदायत के लिए नबी का जरूरत है। আপনারা কিন্তু এই বাংলাদেশের মানুষ, ইন্ডিয়ার মানুষ, ভারতের মানুষ, পাকিস্তানের মানুষ, আপনারা নবীকে এত ভালোবাসেন। সৌদিতে হজে গেলাম, হজে যাওয়ার পরে যখন মদিনায় গিয়ে হাত তুললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ উনজুর হালানা, ইয়া হাবিবাল্লাহ ইসমা কাহালানা বলে কাঁদতে লাগলাম। পিছন থেকে মাতাওয়া ধাক্কা দিতে শুরু করলো, হাজি হারাম হারাম রো কিবলা। বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আরো চিৎকার দিয়ে বলতেছি পাকিস্তানি মাতাওয়ার সামনে, ইয়া রাসূলুল্লাহ জীবনে একবার এসেছি, আর কোনোদিন আসতে পারবো কিনা জানি না, এই জালিমদের থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। অনেক কষ্ট করে প্রথম দিন যখন রিয়াজুল জান্নাতে ঢুকলাম, রিয়াজুল জান্নাতে যখন ঢুকলাম, প্রথমবার ঢোকার পরেও দেখলাম আগে পিছে অনেক বাংলা দেশি এবং পাকিস্তানি মানুষ, আফগানি মানুষ আছে। আমি হালকা করে বললাম, মুস্তাফা জানে রহমত পেলা কো সালাম। একটু ধীরে ধীরে বলতেছি, কারণ পিছনে জালিমরাও তো আছে। একবার বলা যথেষ্ট ছিল। পুরা রিয়াজুল জান্নাতের ভিতর এত জোরে জোরে, এত সুরে, আমি তো বয়ে বয়ে পড়তেছি যাতে কাউকে কষ্ট না দেয়। আমার তো কোনো সমস্যা নেই, আমার সাথে অনেক সাথী আছে, এদেরকে ট্রাচার করবে। সবাই পড়তে শুরু করলো। 20 মিনিট অবধি মুস্তাফা জানে রহমত পড়লাম। পুলিশেরা ধাপধাপে বসে আছে, তারা ধাক্কাইতেছে। মানুষ তো সবার মুখে মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখো সালাম।
পড়তেছে সবাই ইয়া নবী সালামু আলাইকা পড়তেছে, আল্লাহর হাবিবের রওজার কিনারায় চলে গেলাম। একদম ফাঁক ফাঁক যে জায়গাগুলো ছিল ওই দিক থেকে গিয়ে আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রওজায় আনোয়ারের পাশে একদম গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমরা গুনাহগার, খালি হাত নিয়ে এসেছি, আমাদেরকে খালি হাতে ফিরাবেন না। আপনি ডাক দিয়েছেন বলে এখানে এসেছি, আপনি ডাক দিয়েছেন বলে এখানে এসেছি, না হয় আসতাম না। আপনার দাওয়াতে আমরা এসেছি, মেহমান হিসাবে আমাদেরকে যত জীবন আমাদেরকে রাখবেন যেন ওই আকীদার উপরে কট্টরভাবে আমরা কথা বলতে পারি, নবী আপনার যে আসল পরিচয়টা আমরা তুলে ধরতে পারি। আজকে বুঝতে পারলাম, আমি রওজায়ে রাসূলের সামনে দাঁড়িয়ে বলছি, আজকে বুঝতে পারলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি মুস্তাফা জানে রহমত সালামকে কবুল করেছেন। আজকে বুঝতে পারলাম মদিনাতে যে সালামের কোনো পাবন্দি নেই, কিন্তু আজকাল শিয়ারা, আজমিরে যাবেন মুজাওয়াররা আছে, শিয়ারা তো কাফের, এতে সন্দেহ নেই। ওই শিয়ারা কি করে, মুস্তাফা পড়তে দেয় না, আলা হযরতের নাম লইলে তারা গালিগালাজ করে। আমাদের এত জ্বলার দরকার নেই, আমরা একটাই বলি, हमने तो सिर्फ मसलक अहमद रजा कहा, सुनकर मुनाफिकों का जनाजा निकल गया, सुनकर मुनाफिकों का जनाजा निकल गया। আলা হযরত ইমাম ইশক মোহাব্বত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাতের জিন্দগি হচ্ছে রসুলে পাকের ইজ্জতের পাহারা দিয়েছেন। আমরা হচ্ছে রসুলে পাকের ইজ্জতের পাহারাদার আদানাসা কুকুর। এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লামা মাওলানা মুফতি কিছুর দরকার নেই। আমরা রসুলের ইজ্জতের পাহারাদার কুকুর হিসাবে যদি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত খেদমত করতে পারি, এই মস্তকের সার্ভেন্ট হিসাবে থাকতে পারি, এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। যেখানে রসুলের বিরুদ্ধে কথা বলবে, আমাদের কাজ হচ্ছে ওই জায়গায় গিয়ে কট্টরভাবে প্রতিবাদ করা। আপনার সামনে কেউ রসুলের শানে গুস্তাখি করতেছে, যেগুলো বলার এগুলো বলে যাচ্ছি, আপনাদের ভালো লাগলে গ্রহণ করবেন, না লাগলে নেই, অসুবিধা নেই। আপনার সামনে কেউ গুস্তাখি করতেছে, যদি ওই গুস্তাখি শুনে আপনার ব্রেইনে আঘাত না লাগে, আপনি মুসলমান নয়। নবীকে গালি দেবে, নবীর সম্পর্কে চুটো করে কথা বলবে, ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কোন জামাত নয়, ওয়াহাবি, নজদি, দেওবন্দি কিছুই বলছি না আমি। যে ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে একটা ছোট্ট করে কথা বলবে, কোন সংগঠন করে আমি বলছি না, ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ফিনিশ, বিচ্ছিন্ন করে দিবেন। ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখবেন, ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক করবেন যে তার নিজের সমস্ত জীবন আলম আলাওলাদ থেকে বেশি ভালো নবীকে বাসে। ওই ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখবেন। ময়দানে মাহাশরে কাজ আসবে, মারা যাওয়ার পরে কবরেও কাজ আসবে। আল্লাহর বান্দারা কবরে যে যাবেন, ওই কবর যেটা আল্লাহ রব্বুল আলামিন দুনিয়াতে আপনাকে এত নিয়ামত, এত হুরমত, এত ইজ্জত, এত সম্মান দিয়েছেন। আজকে আমি ফরমান রেজভি হিন্দুস্তান থেকে আসছি, আমাকে সম্মান দিয়ে আপনারা স্টেজে তুললেন। এখন যদি আমি মারা যাই, সাথে সাথে ঘোষণা দেওয়া হবে ফালানা ইন্তেকাল করেছেন, ওনার লাশ, কি বলবে, ওনার লাশ আগামীকাল ওইখানে দেওয়া হবে, পরশুদিন ওইখানে দেওয়া হবে, লাশ হিসাবে ঘোষণা। আমরা লাশ হওয়ার পূর্বে এই দেহটা নবীর জন্য দিয়ে দেই, পারি কিনা? পারবেন। আপনারা 5 ওয়াক্ত নামাজ কারা কারা পড়েন? অনেকে পড়ে, অনেকে পারে না, কোনো ব্যস্ততার কারণে। আমি বলবো ভাই, যুবক ভাইরা, আপনারা আমার ছোট ভাই, বড় ভাই হবেন কেউ, কিন্তু যখন আপনার রূহ চলে যাবে, আপনার জীবনটা শেষ, আর কোনো সুযোগ নেই আপনি ইবাদত করার। আমি তো সিধা বলে দিলাম 40 বছর পরে নামাজ পড়বো। আমার কি গ্যারান্টি আছে আমি 40 বছর এই রূহ দুনিয়াতে থাকবে? আমার কোনো গ্যারান্টি নেই। ওই গ্যারান্টি না থাকার কারণে আমি কি করতে হবে, আমার শেষ সময়টা আসার পূর্বে আগের থেকে আমি ভালো করে আমলটা সিধা করে নিজের জীবনকে মুস্তাফার জীবনের সাথে
মিলাতে হবে, ঠিক কিনা? মুস্তাফার জীবন কেমন ছিল? নবী কি কাউকে গালি দিয়েছেন? না। নবী কি কোনোদিন কারো টাকা মেরেছেন? নবী কি কোথাও সুদের জন্য টাকা দিয়েছেন? তো এখন সমাজে সুদ আম হয়ে গেছে, জেনা আম হয়ে গেছে, এটা কিয়ামতের একটা আলামত। ভাইয়েরা, বন্ধুরা, সবাই সমান, কারো কোনো বড়ত্বাই কবরে চলবে না। কিন্তু ঈমান নিয়ে যদি যেতে পারো, কবরের মধ্যে যেগুলো সওয়াল হবে, এর মধ্যে মুসলিম এবং বুখারী শরীফের মধ্যে একটা সওয়ালের কথা লেখা আছে। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের পেশাব মুবারক উম্মে আইমান পান করার পরে আল্লাহর হাবিব উম্মে আইমানকে স্বীকৃতি দিলেন যে তোমার বংশের কারো পেটের ব্যথা হবে না, তোমার বংশ থেকে ওলি আল্লাহরা জন্ম নেবে। বলুন না। তো নবী পাকের পেশাব মুবারক, নবী পাকের কোনো জিনিস নাপাক নয়, সব পাক। আল্লাহ পাকের হাবিব হলেন হাবিবে পাক, নবী পাকের সমস্ত জিন্দগি পাক, সকল মেসেজ পাক। আল্লাহর হাবিব সম্পর্কে সবাই ধারণা রাখতে হবে। नबील उम्मी मतलब हर चीज़ का मूल नबी पाक अलैहिस सलाम को समझना होगा। इंशाअल्लाह আমি যত কিছু বললাম আল্লাহ তাআলা আমাকে আমল করার তৌফিক দান করে সর্বপ্রথম, এবং আপনাদেরকেও আমল করার তৌফিক দান করে। এর মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি বেয়াদবি হয়ে থাকে, আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়তের দরবারে হুজুরে করিমের ওসিলা নিয়ে আমি তওবা করতেছি। ওয়াস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি জামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আল্লাহ পাক যেন আমাকে মাফ করে দে। আপনাদের সকলের মোহব্বত এটা ভুলা যাবে না। আমি সকলের জন্য দোয়া করব, আপনারাও আমার জন্য দোয়া করবেন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালা ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।